जिंदाबाद आएगा, जिंदाबाद। एक गल समझा देन, इन्होंने वादा किया साढ़े नालों गैस सस्ती करांगे, तेल सस्ता करांगे, महंगाई घटावांगे। सारी महंगाई कित्थे चल गई? तेल जिहड़ा वा 45 तो सीधा 90 ते हो गया, गैस सिलेंडर 400 तो 900 ते हो गया, हुण 50 रुपये परसों दा वध गया। इस करके महंगाई तो दिनों दिन वधदी जांदी। तोमर साहब इत्थे दस्सण भी चिट्टा है कि ये साडे देश दे विच घोण वांग सानूं मोदी लगा वा। ये परजीवी ये आ, देश नूं कीड़े वांगू घोण लग गया वा। ये घोण देश नूं खा जूगा, पत्तियां समेत साडे देश नूं रहण नहीं देना, टाहणियां भी खा जाणियां। देश नूं बचाउण दे वास्ते लोक अगे आए, लोक देश नूं, ये अंदोलनजीवी लोक आ, अंदोलनजीवी लोक आ, परजीवी हथों देश नूं बचाउणगे। शहर के लोगों को खास करके मेरी अपील आ, वो क्यों नहीं आ रहे? तुसीं वेखो सारी गिनती सारे दी सारी मतलब पिंडां नाल रिलेटिड लोग आ। शहर के लोग की वो रोटी नहीं खाते? साडी भी सेम ड्यूटी बनती है ना इन्हां सब दा साथ देण दी। असीं क्यों नहीं अगे आ रहे? मोदी शाह जेड़े इस वेले दोवें हैं जुंडली, वो जेड़ा इस वेले काम कर रहे वो कर रहे जेड़ा हिटलर ने कीता सी। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज पूरे देश में किसानों की ओर से 4 घंटे के लिए रेल जो है रोकी गई है। हम पहुंचे हैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन पे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे, हमारे पीछे किसान भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते, तब तक किसान इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में किसानों को बैठे हुए लगभग 3 महीने होने को चले हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इनके साथ बातचीत तो की गई है और संशोधन करने की भी बात की जा रही है, और रद्द करने की बात केंद्र सरकार की ओर से नहीं मानी जा रही है। इसी को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ किसान नेताओं के साथ, आखिर उनका क्या कहना है। किसान अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता हरजीत सिंह, इनसे बात करते हैं। हरजीत जी, आज तुसीं रेलवे स्टेशन अमृतसर ते आके बैठे हो, की कहना थोड़ा? ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਸੇ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਇਨ ਬਿਨ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ 11-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਏ। ਸਾਡੀ GDP ਜਿਹੜੀ -+10 ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ -10 ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਮੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। 1 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ 2,000 'ਚ ਲੋਕੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ 2,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਆ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ 20-40 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 100 ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 250 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 250 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ, ਪੱਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 600 ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਪੱਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ
ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 45 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 90 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਤੋਂ 900 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਿੱਟਾ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਢਾਤਾ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿਤਾ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ 3-3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਲੂ ਆ, ਆਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਮੰਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ 54,000 ਟਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਲੂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਲਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਇਹ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗੂ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਘੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਜੀਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੜਦੇ ਡੋਲੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੰਗਿਆ ਕਰਤਾ, ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਗੜਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 1888 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ 800 ਨੂੰ ਵਿਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਨਕਲੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਆ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾ ਫੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ लोड है। देखिए, ये हरजीत सिंह थे, इनका कहना है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तब तक किसान लड़ाई लड़ेंगे, भले ही इन्हें देश के लिए कोई कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। एक सुनियोजित तरीके से देश को खोखला करने की साजिश हमारे नेतागण कर रहे हैं। इनमें सभी नेता शामिल हैं, कोई एक नेता नहीं। इसलिए किसान संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। की नाम थोड़ा? मेरा नाम जी हरमीत सिंह दाऊद, साडी जथेबंदी शहीद भगत सिंह नौजवान सभा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ 8.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ राह पे पाएंगे। ये देखिए, इस धरने में 13 साल की बच्ची भी शामिल हुई है, रेलवे ट्रैक पर बैठी हुई है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विशवप्रीत। तो विश्व, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ?
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਐਵੀਨਿਊ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ? ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਧੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਡੇ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 10, 20, 50 ਮਿਲਦੇ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਐਵੀਨਿਊ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ। ਆਟਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਇਨ-ਲॉज ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ, ਬਟ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਸਪਾਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੌਸਲਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ, ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ, ਸਰਸੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਂਦਾ, ਜੂਸ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੋ, ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ?
ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ करना चाहिए एक्चुअली। ये देखिए, ये खास तौर पर शहर की रहने वाली हैं, अजनाला रोड जुझार सिंह एवेन्यू का इलाका, वहाँ पर रहती हैं, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए आई हैं, दिल्ली भी जा चुकी हैं। इनका कहना है कि आम शहरी को इनका साथ देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी अकेले अपनी नहीं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इतनी महंगी हो जाएगा सब कुछ कि आम आदमी इसे खरीद नहीं सकेगा। यहाँ और भी लोग हैं, कुछ हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਰੇਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਮ ਹੈ ਜੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜੁੰਡਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਚਾਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਮੇ ਕਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਟ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ GST ਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 370-28, ਲੋਕ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਵੇ, ना ही डरते हैं। ये देखिए, इनका कहना है कि सरकार दो लोगों के हाथों में देश को बेचने जा रही है। ठीक बात है, अगर हमें ये कानून माने नहीं है, किसान नहीं चाहते हैं ये कानून लाए जाएं, तो आखिरकार सरकार इन कानूनों को लाने पर क्यों अड़ी हुई है? इन कानूनों को रद्द किए जाने तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।